Germantown Hospital pioneers in world-class orthopedic, cardiology and multi-speciality care. Top 3 in Hyderabad, top 10 in South India. Attapur, Hyderabad. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. మనం ప్రస్తుతం అత్తాపూర్లో జర్మంటన్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాం. రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్ గారి ఆధ్వర్యంలో జర్మంటన్ హాస్పిటల్ నడుస్తూ ఉంది. డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్ జర్మనీలో ఆయన నేర్చుకొని ఈ దేశానికి ఏమైనా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ వచ్చి ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ హాస్పిటల్గా జర్మంటన్ హాస్పిటల్ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తూ ఉంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా నర్సింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా కీలకం. డాక్టర్ ఎంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తున్నారు ఒక పేషెంట్ విషయంలో. డాక్టర్ గారు వచ్చి చూసి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ 24 hours వరకు కూడా నర్స్ పాత్ర చాలా కీలకం. మానిటరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రాష్ట్రాల నుంచి దేశం నుంచి వస్తుంటారు కాబట్టి మేము కూడా నర్సెస్ని అదే విధంగా మేము డిఫరెంట్ ఒరిస్సా నుంచి కావచ్చండి, కోల్కతా నుంచి కావచ్చండి, కేరళ నుంచి కావచ్చండి. సో ఈ నర్సెస్ అందరినీ ఇక్కడికి క్వాలిఫైడ్ నర్సెస్ని ఎవరైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకొని ఇక్కడ మేము పెట్టడం జరిగింది. మా ఉద్దేశం మా ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద పీపుల్ నైస్లీ. యాజ్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ డెఫినెట్గా నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్. నర్సెస్ ఇంకా మేనేజ్మెంట్ టీమ్తోని వాళ్ళందరూ అవసరం పడుతుంది అన్నమాట. వీఆర్ గివింగ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మాకు మ్యాన్ పవర్ కూడా ఎక్కువ అవసరం పడుతుంది. బికాస్ నర్సింగ్ రేషియో కూడా ఉండాలా. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి గుడ్. వాళ్ళు మంచి సర్వీస్ ఇచ్చి పేషెంట్స్ షుడ్ అవైల్ అవర్ బెస్ట్ సర్వీసెస్ అండ్ దే షుడ్ బి ఫీల్ హ్యాపీ. తెర వెనక అన్సంగ్ హీరోస్ అంటారు. దాదాపు 70-80 మంది నర్సులు ఇక్కడ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కావచ్చు, ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండాలి, పేషెంట్స్ని ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాలనేది మరియం గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక నర్సెస్ హెడ్గా ఉన్నారు. ముందుగా ఆమెని మనం పరిచయం చేసుకుందాం. My name is Mariam Bamasa and I'm working as a nursing superintendent in Germantown Hospital from 3.5 years. So I feel that like it is a good opportunity for me to introduce myself and working under Dr. Mir Jawad Khan sir, who is one of the most specialized doctor in orthopedic department and very supportive to all the nursing department team members and always initiates and motivate the staff to have regular trainings, and we'll also have outside trainings as well, and we'll go to the seminars, and we have almost 65 to 70 nurses in the hospital where we'll divide it into the different areas. What type of training you give nurses in this hospital? It is definitely it is a multi-speciality hospital, so we'll be providing, and it is as well an NABH accredited hospital. Yeah. So when it is NABH accredited, we have some standards operating procedures which needs to be explained to all the employees and the nursing staff to take care of the patients, to maintain the standards of the organization. So in the same way, taking care of the trainings includes the NABH standards, the clinical care of the patients and the standard procedures, what has to be done to the patient. That includes a doctor's training as well, and we'll include all the other departments such as billing departments, accounts departments, dietitian, and all the areas, because it is a teamwork. Yeah. So when there is any concerns related to any other issues, so if the training is the only thing which can help us to improvise in our services and give the effortless care to the patient. మరియం గారికి థ్యాంక్ యూ మేడం. అదేవిధంగా పేషెంట్స్ అదే ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారో కూడా కొంతమంది నర్సెస్ని అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. తర్వాత కేరళ నుంచి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ పొంది గాయత్రి మన ముందున్నారు. Good morning, I am Gayatri, working as staff nurse in Germantown Hospitals, Attapur. We are working with a multidisciplinary health team in hospital. So daily we are conducting training sections as well as seminars, classes. So it's not only useful for nursing staffs, it will be useful for other health professionals also. So daily we are conducting like dietary sections, like special procedures and specialized expertise care, CPR resuscitation, ACLS protocol, BLS protocol. That all are the important sections. Mostly we will do here with a demonstration also. And what are the NABH standards, chapters? We have to follow like NABH protocols while caring to the patients. So these are all the important sections daily we are conducting, and that will useful for us also, for patients also, to provide excellent service care. So I am so grateful to working under respected Dr. Mir Jawad Khan and as well as working in Germantown Hospitals. Thank you. చూశారు కదండి,
గాయత్రి కేరళ నుంచి వచ్చిన చక్కగా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్ గారి దగ్గర తీసుకునే ఇది కావచ్చు, NABH ప్రోటోకాల్ కావచ్చు, చాలా చక్కగా మేము పేషెంట్స్కి ఇస్తామని చెప్పి చెప్తాం. చూస్తుంటే మరి ఏ విధంగా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ పొందారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. జర్మంటన్ హాస్పిటల్లో మేల్ నర్సెస్ కూడా చాలా ఆ ట్రైనింగ్లో చాలా తర్ఫీదు పొందడమే కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని పేషెంట్స్ని తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్గా చూసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా గణేష్ మన ముందున్నారు. మీరు గణేష్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ పొందిన తర్వాత డైలీ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ చేసే స్టెప్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ పేషెంట్స్ స్టార్టింగ్ రాగానే సార్ మేము యాక్చువల్లీ ట్రయాజ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తామంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, నార్మల్ పేషెంట్ సివియారిటీ చూస్తాము ట్రయాజ్ ప్రకారంగా. సో ఎమర్జెన్సీ ఉన్న దాని ప్రకారం మనం ఎమర్జెన్సీ P1 బెడ్ తీసుకొని ఎమర్జెన్సీ ఏదో ACLS BLS ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తాము. నార్మల్ పేషెంట్స్ని నార్మల్ ఫస్ట్ ట్రయాజ్ తీస్తాం మేము. ఓకే. ACLS ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఏదైతే ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్స్ ఉన్నారో, ఏదైతే అర్జెంట్గా రిక్వైర్డ్ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ సర్జరీస్ ఉన్నాయో ఆ పేషెంట్స్ని చూస్తాం. ఇప్పటివరకు ఎంతమందిని మీరు పేషెంట్స్ని చూశారు? వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వస్తారు, చక్కగా నయమై పంపించినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో ఎంత పెయిన్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా, ఏదైనా డిసీజ్తో వచ్చినా కంఫర్టబుల్గా వెళ్తారు. చాలామంది బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చిపోతారు, చాలా మంచిగా చూశారు అనేసి, చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అనేసి. అదేవిధంగా మరొక నర్సు కావ్య మన ముందున్నారు. ఈ హాస్పిటల్ వాతావరణం, మీకు ఇచ్చే ట్రైనింగు, మీరు పేషెంట్స్ చూసే విధానం పట్ల మీరు ఎలా? నా పేరు కావ్య. నేను ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. నేను ఇక్కడ వర్క్ చేయడం నాకు ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ పేషెంట్లకు సేవ చేయడం మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. డాక్టర్ జవాద్ సార్ మంచిగా చూస్తారు. ఫస్ట్ పేషెంట్ కండిషన్, పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్, దాన్ని బట్టి జవాద్ సార్ సపోర్టింగ్గా ఉంటారు. కంటిన్యూగా ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని మానిటరింగ్ చేయడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ మరియం గారు నర్సింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గా ఉన్నారు. ఆమెతో మీకు ఎలా అనుబంధం ఎలా ఉందండి? మరియం మేడం చాలా మాతోటి సపోర్టింగ్గా ఉంటారు. మేడం వచ్చినాక చాలా డెవలప్ అయ్యింది హాస్పిటల్. అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మాకు అన్ని విధాలుగా సపోర్టింగ్ చేస్తారు, ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చారు. మేడం వచ్చినాకనే మాకు ట్రైనింగ్ సెక్షన్ వచ్చింది. ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా ఉంది మేడం వచ్చినాకనే. మై నేమ్ ఈజ్ అస్మా. నేను ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తున్నాను. స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం భయపడ్డాము, ఎట్లా ఉంటుందో హాస్పిటల్ ఏంటి అని. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినాక మేము అన్నీ నేర్చుకున్నాము. పేషెంట్కి ఎట్లా కేరింగ్ ఇవ్వాలి, ఏ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది. సార్ రౌండ్స్కి వచ్చినప్పుడు అన్ని పేషెంట్స్కి ఫాలోఅప్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ఏం ప్రొసీజర్స్ ఉంటుంది ఏంటి అనేది సార్ చెప్తారు, మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. బిఫోర్ సర్జరీ ముందు పోయి పేషెంట్స్ మాట్లాడేసి వస్తారు పేషెంట్స్ సార్ దగ్గరకు వచ్చి. తర్వాత మేడం డైలీ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు మాకు. మేడం వచ్చినప్పుడు చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి మాకు. స్టార్టింగ్లో మాకు తెలీదు ఎట్లా ఏంటి అనేది. మేడం ఒక ప్రాసెస్ లాగా డైలీ క్లాసెస్ తీసుకొని ఏ పేషెంట్స్కి ఎట్లా కేర్ టేక్ ఆఫ్ తీసుకోవాలి అనేది చెప్తారు మేడం. అకార్డింగ్ టు అదర్ హాస్పిటల్స్ దిస్ హాస్పిటల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్. మనతో తరుణ్ నాయక్ కూడా ఉన్నాడు. తరుణ్ నాయక్, మీరు ఎంతకాలం నుంచి ఇక్కడ జర్మంటన్ హాస్పిటల్? నేను ఇక్కడ 2 ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తాను సార్. ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం భయం ఉండేది, హాస్పిటల్లో వర్క్ ఎట్లుంటుందో ఏందో అని భయం ఉండేది. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మేము నేర్చుకున్న తర్వాత మాకు కూడా ఆ భయం అనేది పోయింది. అదిగాక జవాద్ సార్ కింద మేము పనిచేయడం కూడా మాకు చాలా మంచి ఉంది. ఏదైనా సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇష్యూస్ ఏమైనా మాకు సపోర్ట్ చేసి మంచిగా కేరింగ్ తీసుకునేటోళ్ళు ఉన్నారు. మీరు డాక్టర్స్, స్టాఫ్ నర్స్ అని ఏవి ఇట్లా ఇవి లేకుండా, పార్షాలిటీ ఏం లేకుండా మనం అందరం ఒకటే అని మంచితనం అనేది ఉంటుంది. పేషెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏ కండిషన్లో ఉన్నారు ఏమనేది ఫస్ట్ పేషెంట్ దగ్గర పోయి కేరింగ్ తీసుకుంటాం. పేషెంట్ని అడిగి ఏమైందమ్మా ఏందని ఇట్లా పేషెంట్ కేరింగ్ చేసుకొని వైటల్స్ అవి అన్నీ చెక్ చేసి ఏమైనా సీరియస్ ఏమైనా ఉంటే మేము డాక్టర్స్కి అలా కాల్ చేసి డాక్టర్ సపోర్ట్ అలా తీసుకొని కేరింగ్ అనేది తీసుకుంటాం. మీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ మరియం గారు, మీరు ఈ 2 ఇయర్స్లో ఆమె దగ్గర నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నారంటే ఏం చెప్తారు? మా మేడం కూడా మాకు ఎప్పుడు సపోర్టే ఉంటుంది. కొన్ని ఇంకా తెలియకపోయినా ఇంకా తెలవాలని మాకు ఇంకా వీక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. క్లాసెస్లో ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, పేషెంట్ని కేరింగ్ ఎట్లా ఉండాలి, పేషెంట్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కటి మాకు కూడా మేడం గారు ఇట్లా క్లాసెస్లో చెప్తూ ఉంటారు. మేడం గారు సపోర్ట్ ఉంటారు చాలా. మా దగ్గర అన్ని సేవలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము ఇంకా కేరింగ్ అనేది కూడా మంచిగా తీసుకుంటాం. ఇట్లా జర్మంటన్ అంటే ఓన్లీ ఆర్థోపెడిక్సే కాదు, మా దగ్గర అన్ని మల్టీ స్పెషాలిటీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. చూశారు కదండి, ఇక్కడ జర్మంటన్ హాస్పిటల్ అంటే ఒక బ్రాండ్. ఏ విధంగా ఏర్పడిందంటే కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే అది సక్సెస్ అవుతుంది. అన్ని విభాగాలని సమన్వయం చేసుకుంటూ డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్ గారు ఈరోజు డౌన్ టు ఎర్త్ ఈ దేశానికి ఏదైనా సేవ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో జర్మనీలో స్థిరపడవచ్చు. రోజు 10-12 సర్జరీలు చేసే మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్ గారు
ఆ ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో 8 మంది డాక్టర్లు. కానీ ఈ దేశానికి, ఈ గడ్డకి, హైదరాబాద్కి టు డు సంథింగ్ అవర్ సొసైటీ అనే ఉద్దేశంతో బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ వచ్చి ఈరోజు 250 పడకల హాస్పిటల్తో అత్తాపూర్లో స్టార్ట్ చేసి టోలీ చౌక్ కావచ్చు, కూకట్పల్లి కావచ్చు, ముంబైలో పెట్టారంటే ఆయన ఎంత కష్టపడి ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు. ఈరోజు 1000 మందికి ఉపాధి అవకాశం కల్పించినట్టు మామూలు విషయం కాదు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే నర్సెస్ పాత్ర చాలా కీలకం. వాళ్ళకి సీరియస్ రోల్, 24 అవర్స్ ఆన్లైన్లో ఉండాలి. ఎవరు ఏ ఆపద వచ్చినా ఎదుర్కొనే శక్తి వాళ్ళకి దేవుడు ప్రసాదించాలి. మనకు చూస్తే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ ట్రైనింగ్ పొందుతారు. మరియం గారు వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. వన్స్ అగైన్ మరియం గారు థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.